Hello everyone. Welcome back to Contextual Guessing Practice. Today's target word is consummate. Consummate. We are to find its meaning by reading through the passage with the hints within the context. 오늘의 타겟 워드 consummate. consummate는 본문에서 동사로 쓰였습니다. 이 consummate가 어떠한 의미일지 본문의 내용 속에서 사전을 찾는 것이 아니라 본문의 내용 속에서 그 의미를 유추하는 훈련을 하는 것입니다. 문장의 내용이 조금은 어렵고 또 상식이 필요한 부분이긴 하지만 그래도 차분히 읽어오면 어떤 이야기인지 알 수 있을 것 같습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. It took 7 years of intense negotiations, but GATT deal has finally been completed. Representatives from all over the world consummated the fact in a signing ceremony in Brussels last night. The finalized agreement will start taking effect later this year. 지문이 길다는 것은 좀 어렵기도 하겠지만 그만큼 힌트가 많다는 거죠. 7년 동안의 intense negotiation, 아주 강렬한 협상이 걸렸다 이런 말이고요. GATT deal has finally been completed. GATT 가티 협상이 드디어 완성되었다. Representatives from all over the world, 전 세계에서 모인 대표단들이 consummated the pact, 그 조약을 consummate 했다. In a signing ceremony in Brussels last night, 어젯밤 브뤼셀의 서명식에서. The finalized agreement will start taking effect later this year. 이 최종화된 협상은 올해 말부터 효력을 발생할 것이다. 여기 뭐 나와 있는 deal이라든지 그 다음에 팩트라든지 이 agreement라든지 다 제가 협상이라고 이야기를 했습니다. 협상이라는 거 협상을 어떻게 한다고요? complete 했다. 협상을 consummate 했다. 그 협상이 finalize 되었다. 이런 말 속에서 consummate의 의미를 어렵지 않게 알 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 그러면 오늘의 이야기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. It took 7 years of intense negotiations, but GATT deal has finally been completed. Representatives from all over the world consummated the pact in a signing ceremony in Brussels last night. The finalized agreement will start taking effect later this year. 내용이 조금 복잡하고 어쩌면 배경 지식이 없으면 잘 모르는 이야기일지 모르겠는데 GATT라는 건 관세와 무역에 관한 일반 협정, General Agreement on Tariffs and Trade. 이 과거에 국가와 국가 간의 무역을 조정하는 그런 방법이었는데 이제 그것이 이제 전체적으로 묶여서 전 세계를 대상으로 해서 이제 하나의 팩트가 되어지는 그 순간을 목격하는 것입니다. It took 7 years of intense negotiations. 7년이나 되는 아주 강렬한 협상이 걸렸습니다만 GATT deal has finally been completed. 결국 최종적으로 완성이 되었습니다. Representatives from all over the world, 이 전 세계에서 대표단이 consummated pact, 그 팩트를, 그 조약을 consummate 했습니다. 바로 지난밤 브뤼셀에서 서명식이 있었습니다. 이 최종화된 계약은 이제 올해 말쯤에 효력을 발휘할 것입니다. 이렇게 전반적으로 해석을 해보았는데 지금으로 말하면 이제 WTO죠. World Trade Organization이라고 하는 그런 WTO의 탄생 과정이 생겨나는 것을 여러분은 본 겁니다. 여기서 보니까 7년 동안에 그 GATT 협상안이 어떻게 됐다고요? 드디어 완성되었다. 어떻게 완성되었나요? 어젯밤에 브뤼셀에서 조인식이 있었는데 전 세계 대표자들이 모여서 그 조약을 요거나 앞에서 말한 딜이나 같은 말이겠죠. 조약을 consummate 했다. 이렇게 돼서 최종적으로 결정된 agreement는 이 agreement는 뭐겠어요? 바로 이걸 말하는 거죠. 그러니까 GATT deal을 여기서는 GATT deal, 여기서는 the pact로, 그 다음에 여기서는 the finalized agreement라고 했습니다. will start taking effect later this year, 올해 말부터 효력을 발생할 것이다.
그러니까 GATTD이 the fact고 그것이 agreement입니다. 이것이 어떻게 됐다고요? complete 됐고 consummate 됐고 finalize 됐다고 해요. 이런 정도의 의미 구조를 보면은 consummate란 말을 요 위에 있는 complete 또는 저 밑에 있는 finalize 요 두 개의 말이 다 동의어의 역할을 하기 때문에 그걸 그대로 써서 의미가 뭐냐 그러면 complete라고 말하거나 아니면 finalize로 할 수 있으며 우리말로 하면 완성하다 또는 마무리 짓다. 이런 의미를 consummate가 가진다 하는 것을 알 수 있을 것이라고 봅니다. 예, consummate는 모든 것을 깨끗하게 완성시킨다는 그런 의미가 됩니다. consummation이란 단어를 가만히 들여다보면 con은 together all 이란 말이요. sum이 요거 이제 문제입니다만은 합계 또는 정상 둘 중에 하나. 사실 이 두 개도 관련이 있습니다. 거기다가 ate가 붙고 ion이 들어가는 것입니다. 그래서 consummation에서 ion을 빼면 consummate라는 동사와 consummate라고 하는 형용사가 같이 나올 수 있습니다. 뭐 separate는 동사예요. separate는 형용사이다 하고 똑같은 것은 똑같습니다. 하고 그런 맥락에서 consummate는 동사예요. consummate는 형용사다. 제일 마지막에 ate의 발음이 달라지는데 유념을 하셔야 될 것입니다. 그러니까 consummate를 다른 말로 하면 앞에서 배웠던 complete 또 finalize가 되겠지만은 저 앞에서 얘기했던 finish라든지 또는 무슨 make perfect라든지 그런 말로 대치를 해볼 수 있습니다. 여기서 sum이란 말이 합계 또는 peak다 이런 말인데 왜 합계 peak가 나와요? sum은 작다 이런 말. 원래는 little 작다 이런 말입니다. 그렇다면 산이 이렇게 있으면 산에서 제일 작은 부분은 어디일까요? 바로 여기죠. 그래서 여기가 peak가 sum의 의미를 가지게 되는 것이고 2 더하기 2 더하기 2 더하기 2는 8. 요거보다는 얘가 더 작지요. 그래서 얘를 다 줄이면 요것이 요렇게 된다. sum이 어떤 경우에는 결론, 뭐 summing up 이러면 결론을 짓자면 이런 의미로 쓰이게 되는 걸 볼 수 있습니다. sum을 좀 더 자세히 살펴보기 전에 consummate라는 단어를 한번 영어로 정의를 해봅시다. consummate라는 단어는 make something perfect in every aspect. 무언가를 모든 면에서 완전하게 한다. 이런 말이 되기 때문에 뭐 finish나 complete, make perfect로 설명을 할 수가 있을 것입니다. 요거 consummate skill하고 형용사를 쓸 때는 뭐가 되겠어요? 완벽한 기술 아니면 이걸 이용해서 절정의 기술 이런 걸 얘기할 때 consummate skill이란 말을 쓰기도 합니다. 예, consummate에 나와 있는 some이란 말이 peak다 또는 가장 높다 혹은 작다 이런 의미를 가지게 됐습니다. 그래서 summit meeting 하면 뭐가 되죠? summit는 정상이고 미팅은 회담이에요. 정상회담을 summit meeting이라고 하는데 이거 뭐 산의 정상에서 모여서 회담한다고 정상회담이 아니고 오늘날 정상회담이라는 것은 각 국가의 순회들이 모여서 하는 것. 그것을 정상회담이라고 말합니다. 또 summary라는 말을 아시죠? summary는 요약을 한 겁니다. 많은 내용을 줄여서 작게 만들고 그 정수만을 얘기하는 것을 summary라 하고요. summary session이란 말은 몇몇 사람만 모이는 것이고 이 반대가 뭐라고요? plenary session이다. 이거 앞에서 plenary라는 단어를 배웠습니다. 또 다른 말로는 general session이다. 이렇게 쓸 수가 있을 것입니다. 네, 여기서 sum이란 말이 혹시 정상이니까 summer도 그러면 태양이 가장 머리 위에 높이 뜨는 시기라고 해서 정상, 피크의 의미가 있다고 해서 summer인가? 그렇지는 않습니다. 이것은 수마 혹은 요즘으로 하면 뭐가 되죠? 세미라고 하는 반, 2분의 1이란 말입니다. summer는 2분의 1이 지나가는 시점인데 이 수마가 세미가 잘 나타나는 것이 뭐죠? semester 그러면 1년을 반으로 나눈 반학기
그것을 semester라고 하죠. 그것과 관련이 있는 것이지 submit하고 관련이 없습니다. 뭐 참고로 3학기제는 trimester, 4학기제는 quarter system이라는 한다는 것도 기억을 해 두시고. 예, 여기 또 PPT 에러가 났네요. 집에서 할 때는 다 있었는데 이제 교환을 만들기 위해서 이 녹음실에 들어와서 PPT를 불러와서 이제 녹음을 하기 위해서 이 영상과 텍스트를 조합하는 과정에서 이 텍스트 일부가 어떻게 보이질 않습니다. 그래서 그 예를 쭉 들었던 부분이 이제 빠져버렸는데, 예, 일단 교과서에 있는 거 제가 자막으로 띄우고요. 교과서에 있는 문장을 한번 읽어봅니다. Your behavior is the consummation of stupidity. Your behavior is the consummation of stupidity. 너의 behavior, 행동은 stupidity, 어리석음의 consummation이다. 절정이다. 너의 행동은 어리석음의 절정이다. 이 말은 쉽게 말하면 너의 행동은 정말로 정말로 어리석다. 이렇게 말을 할 수가 있겠죠. 그 다음에 이 consummation night란 말이 무슨 말인지 아십니까? The first night of marriage is called consummation night. 결혼 후 첫날 밤, 그것을 a consummation night, 절정에 이르는 밤이다. 그래서 consummation night란 말을 혹시 처음 보고 이게 무슨 말이야 한다면 이거는 신혼 초야를 얘기하는구나. 어쩌면 그 밤에 결혼이 완성되니까 consummation 되니까 그래서 consummation night라고 말하는 것이 아니겠는가 이렇게 생각을 해보실 수가 있겠죠. 네, 아마 오늘의 이야기를 시작하기 전에는 consummate란 단어가 무슨 말일지 전혀 알 수가 없었습니다만은 여기에 sum, summary, summit 이런 단어와 공유하는 sum이라는 형태소의 의미를 통해서 consummate는 최종화하다, 완결하다, 정점에 이르다 이런 의미인 것을 알 수 있었습니다. 특별히 신혼 초야를 the consummation night라고 한다라고 하는 것을 알아두시면 consummation이 무언가를 완성시킨다 이런 의미인 것을 감을 잡을 수 있겠죠. consummate가 들어가 있는 두 문장을 살펴보면서 오늘의 이야기를 마무리합니다. Her joy was consummated when the family arrived at the Disneyland. 그녀의 기쁨이 consummated, 정점에 올랐다. 가장 기뻐했다는 거죠. 언제요? When the family arrived at the Disney World. 그 가족 전체가 디즈니 월드에 도착하는 그 시점에서 그녀의 기쁨은 최고점에 다다랐다. 또는 본문의 내용으로 그녀의 기쁨이 완결되었다. 이렇게 말을 할 수가 있겠습니다. 두 번째 문장이요. The business merger was consummated as the two parties signed the contract. 흔하게 볼 수 있는 문장이죠. business merger, 이 사업체 병합이 was consummated, 완료되었다는 겁니다. 언제? As the two parties signed the contract. 양측이 그 컨트랙트에 서명을 하면서, 계약에 서명을 하면서 그 합병이 완전히 이루어졌다 이런 의미를 가지고요. 여기서 consummation, consummate 그리고 형용사가 consummate 이런 형태를 볼 수 있고요. 본문 중에 설명한 겁니다만은 Your behavior is the consummation of your stupidity. 그렇게 행동하다니 참으로 어리석다. 너의 행동은 너의 어리석음의 극치이다. 이런 표현을 쓸 수가 있다는 것도 배웠습니다. Okay, so much for today and please come back for more. Bye bye.